शिमोगा शहर के तिलक नगर में वाक़ सुन्नी ईदगाह मैदान मुस्लिम कम्युनिटी की वक्फ जायदाद है और 1965 में जारी करदा कर्नाटका गेजेट नोटिफिकेशन नंबर 288 के तहत वक्फ प्रॉपर्टी के तौर पर दर्ज है। इसकी म्यूनसिपल रजिस्ट्रेशन भी मौजूद है। ये बात गांधी बाजार की मरकजी सुन्नी जामिया मस्जिद कमेटी ने वाजह की है। बुध के रोज़ डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के बिलमुकाबिल बड़ी तादाद में एहतजाज करते हुए मुस्लिम कम्युनिटी और कमेटी के नुमाइंदों ने डिप्टी कमिश्नर को एक दरख्वास्त पेश की। उन्होंने मुतालबा किया कि इस मैदान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन किया जाए और मुतल्लिक़ा हुक्काम को ज़रूरी हिदायत दी जाए। सुन्नी ईदगाह मैदान गांधी बाजार शिमोगा में वाक़े मरकज़ी सुन्नी जामिया मस्जिद के ज़ेर इंतज़ाम है और इसकी मुकम्मल देखभाल जामिया मस्जिद इंतज़ामिया की जानिब से की जाती है। ताहम हालिया दिनों में कुछ अफराद ने गैर क़ानूनी तौर पर इस मुकाम पर गाड़ियां पार्क करना शुरू कर दी हैं, जबकि बाज़ शरपसंद अनासिर रात और तातीलात के दौरान इस जगह को गैर अखलाक़ी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मुकाम मुसलमानों के लिए मुक़द्दस मुकाम है और इसकी सफाई के लिए हर साल लाखों रुपये खर्च किए जाते हैं। कमेटी ने बताया कि गैर कानूनी सरगर्मियों की शिकायत के ताल्लुक से कई बार मुतल्लिक़ा हुक्काम को शिकायत पेश की गई, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस सूरत हाल के पेश नज़र सुन्नी जामिया मस्जिद कमेटी ने मैदान की सफाई को यकीनी बनाने, तरक्याती काम करने और CCTV कैमरे नस्ब करने का फैसला किया है। ताहम 1 अप्रैल को कुछ शरपसंद अनासिर ने गैर कानूनी तौर पर मैदान में दाखिल होकर इसे सरकारी जायदाद करार देने की गलत मालूमात फैलाई और इसे इश्तिआल अंगेज बयान देकर समाज में इंतशार फैलाने की कोशिश की है। इसके खिलाफ मस्जिद इंतज़ामिया ने कानूनी कार्रवाई करने का ऐलान किया है। डिप्टी कमिश्नर और SP दोनों ही वक्फ इमलाक के टास्क फोर्स के सरबराह हैं, जिनसे मुतालबा किया गया कि वो सुन्नी ईदगाह मैदान में आर्जी तौर पर गाड़ियों की पार्किंग पर पाबंदी आयद करें और इसके तहफ़्फ़ुज़ में ताउन करें। मज़ीद मुतल्लिक़ा हुक्काम को भी इस हवाले से मुनासिब अहकाम जारी करने की दरख्वास्त की गई है। इस मौके पर सुन्नी जामिया मस्जिद के सदर मुनव्वर पाशा, एडवोकेट नयाज अहमद खान, मोहम्मद मुहिबुल्लाह, अब्दुल गफूर छोटू, एजाज अहमद, फेरोज़ वगैरह मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, शिमोगा। ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಜಾಮಿಯಾ ಮಸೀದಿ ಅಂಡರ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜಾಗ. ಈ ಜಾಗ ನಮ್ಮ ಸೊತ್ತಾಗಿರ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಪವಿತ್ರವಾದ ಜಾಗ. ಕುಡುಕರು, ಬೋಧಿಗಳು ಕಾಯ್ದೆ ಇರುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರೋದು. ಜಯನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ದೂರಿನ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಈ ತರ ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ನಾವುಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಮಗೂ ಗೊತ್ತು. ನಮ್ಮ ಸೊತ್ತನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮನವಿ ಕೊಡುವ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಿಲಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸುನ್ನಿ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ವ್ಯಕ್ತ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರ ಅಧಿಸೂಚನೆ 1965ರ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 288ರ ಅನ್ವಯ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ಆದೇಶವಾಗಿದ್ದು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಖಾತಾವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೇವೆ. ಸದರಿ ಸುನ್ನಿ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನವು ಮರ್ಕಜಿ ಸುನ್ನಿ ಜಾಮಿಯಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಮೈದಾನವು ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಜಾಮಿಯಾ ಮಸೀದಿಯು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸದರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಿಡಿಕೇಡಿಗಳು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಹಾಗೂ ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ತಾಣವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದರಿ ಸ್ಥಳವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸದರಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆವಾಗುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಲವು ಬಾರಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮರ್ಕಜಿ ಸುನ್ನಿ ಜಾಮಿಯಾ ಮಸೀದಿ ಸಮಿತಿಯ ಮೈದಾನದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು
ಕೆಲವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ 1/4/25ರಂದು ಕೆಲ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಅತಿಕ್ರಮಣ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ವ್ಯಕ್ತಾಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಹುನ್ನೂರ ಮಾಡಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಆದಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರುಗಳಾಗಿದ್ದು ತಾವುಗಳು ಸುನ್ನಿ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ ಹಾಗೂ ಸುನ್ನಿ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಕರಿಸಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುನ್ನಿ ಜಾಮಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ತಾವೆಲ್ಲ ಯಾರು ಕಮಿಟಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಏನು ತಮ್ಮ ಈಗ ಮೈದಾನ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇದ್ರ ಕುರಿತು ನಾವು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಈ ನಿಮ್ಮ ಈ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಹಿರಿಯರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಚರ್ಚೆನೂ ಮಾಡೋಣ. ಈ ವಿಚಾರ ನಾವು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. आ जाओ भाई